परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि परम पिता परमात्मा तिन्हां लोकां दे मालक अजर अमर त्रैकालदर्शी ने सानू अज फिर नवां दिन बख्शिश कीता है। 24,000 सवासां दी धन राशि बख्शिश कीती है। अकाल पुरख जी का कोटन कोटन धन्नवाद। परम पिता परमात्मा दी आलाही जोत कलयुग दे अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी रोज़ ही सानू परम पिता परमात्मा दे घर दा रस्ता समझाउंदे ने, सच दा मार्ग दर्शाउंदे ने। रोज़ दी तरह अज फिर साडे सारियां दे उपर मेहरबान होए ने। आओ सारे जीव उस मेहर दे पात्र बणीए, अपनियां मन बिरतियां नू एक मन चित करके अपनी रसना नू करिए पवित्र। गुरु महाराज जी दी साजी नवाजी फतेह नू करिए साझा। सारे ही जीव मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल मेरे शहंशाह सतगुरु सानू समझा के गए, जो पार करे भवसागरों लै ऐसी किश्ती ढोल। साधु नहीं डोलदे रहिंदे सदा अंडोल। इत्थों तक साडी झोली ज्ञान दे खजाने नाल भरी, सानू ज्ञान बख्श के ज्ञानवान कीता। अज अगे लड़ीवार अपने मुखारबंद दे विचों मेरे शहंशाह प्रीतम धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करदे ने। आओ सरवण करदे हां। सबनू एक पछाण तू, ना कर बोल कबोल। जे तू सच्चा संत है, कुफर कदे ना तोल। मेरे शहंशाह सतगुरु धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कलयुग दे अवतार, ज्ञान दे सागर, अनाथों दे नाथ। अज फिर साडे अनाथां दे सिर दे उत्ते हथ रख के सानू अनाथां तो नाथ बना रहे ने। महाराज कहंदे सबनू एक पछाण तू, ना कर बोल कबोल। हे प्राणी, हे मूर्ख इंसान, जिद्दां तेरे अंदर परमात्मा दी जोत है, उदां दूसरे दे अंदर भी परमात्मा दी जोत है। महाराज कहंदे तू सबनू एक समझ। जदों तैनू सारियां नू एक समझण दी आदत पै गई, जदों तू सारियां नू एक समझेगा, फिर तैनू हर जीव दे विचों वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म नज़र आवेगा। हे मूर्ख इंसान, हजे तू एक दृष्टि दे नाल नहीं देखदा। हजे तू अपने आप नू श्रेष्ठ मानदा है, दूसरिਆਂ ਦੀ हमेशा तू निंदिया करदा है। अपने आप नू सब तो उच्चा और सुच्चा दसदा है, दूसरिਆਂ नू झूठे दसदा है। इस करके हजे तेरी सोच जिहड़ी आ एक नहीं हुई, क्योंकि तेरी अपने वास्ते कुछ होर सोच है और दूसरिਆਂ वास्ते कुछ सोच होर है तेरी सोच। महाराज कहंदे सबनू एक पछाण तू। सानू संबोधन करके कहा महाराज ने कि हे प्राणी, तू सारिਆਂ नू एक जान, एक पहचान कर कि जिहो जी ज्योति परमात्मा दी मेरे अंदर है, ओहो जी दूसरे अंदर भी है। जदों अपनी वडियाई करदा है, अपने अंदर बैठे परमात्मा दी वडियाई करदा, तो फिर दूसरे दी क्यों बुराई करदा। ओही जोत दूसरे दे अंदर भी विराजमान है, जिहड़ी तेरे अंदर है, फिर दूसरिਆਂ दी क्यों बुराई करदा।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡੇ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਫਰ ਕਦੀ ਤੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋਲ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜ ਤੀਜ ਦੀ ਪੋਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁਮ ਜੂਤਾਂ ਦਾ ਢੋਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜ ਤੀਜ ਦੀ ਪੋਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਜੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜ ਤੀਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜ ਤੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਪੋਲ ਦਰਾੜ, ਪੋਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਾੜ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁਮ ਜੂਤਾਂ ਦੇ ਢੋਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ।
ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਜੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਮਜੂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜ ਤੀਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੋਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮਾਰਨੀ ਜਮਜੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦਰਾੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਭਾਈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸਾਫ ਨਿਰੋਲ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਘੋਲ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸਾਫ ਨਿਰੋਲ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਾਗ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਤੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ 84 ਆਪਣੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਤੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਤੇ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਤੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਸਾਫ ਨਿਰੋਲ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਸਾਫ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
कि निकलना बहुत मुश्किल होया है। महाराज कहते जिस माया दे कारणे थां थां करदा घोल, जिस माया दा करके तू थां थां घोल दा मतलब है संघर्ष। महाराज कहते तू इस माया की खातर थां थां भज्जा फिरदा, संघर्ष करदा फिरदा, ये माया तेरे नाल नहीं जानी। सब कुछ इत्थे छड्ड जाना है। जे तेरे कुछ नाल जाना है तो वो जावेगा तेरा कीता होया सिमरन, जपिया होया नाम, वो तेरे नाल जावेगा। अगे धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने, आओ सरवण करते हैं। कौडी नाल ना जावनी, छड्ड जाने सब झोल, भेजना जावे तैंदड़ी, पापां दे विच झोल। मेरे शहंशाह सतगुरु धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी समझाते ने कि हे मूर्ख प्राणी, तू माया इकट्ठी करदा फिरदा, माया दे बदले झूठ बोलदा, माया दे बदले हेरा फेरियां करदा, माया दे बदले कमिशना करदा। महाराज तैन कहंदे माया तां की तेरे नाल ते एक फुट्टी कौडी भी नहीं जानी। कौडी नाल ना जावनी, छड्ड जाने सब झोल। महाराज कहंदे जिन्ने मर्जी तू प्रबंध कर लै, जिन्ने मर्जी तू ठगियां मार लै, पर तेरे नाल एक फुट्टी कौडी भी नहीं जानी। जे जानी है तो सच्चाई जानी है, जे तो तू कोहां दूर है। भेजना जावे तैंदड़ी, पापां दे विच झोल। झोल का मतलब है झोली। महाराज कहंदे ये इंसान देखी किते अपनी जिहड़ी झोली है पापां दे नाल भेज ना लवीं, भेज ना लवीं। भेजना जावे तैंदड़ी, पापां दे विच झोल। महाराज कहंदे पाप ही तू इन्ने इकट्ठे कर लै कि तेरी झोली तां भिजी पई है पापां दे विच। पर महाराज सानू समझा रहे कि देखी किते तेरी झोली जिहड़ी आ वो पापां दे नाल भिज ना जावे। सच दे बीज बो, सच दे बीज बीज, ये पापों तो तेनू मुक्ति मिल जाएगी। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझा रहे हैं कि हे मूर्ख इंसान, सच की खेती करनी है, सच दे उपर चलना है, झूठ नूं छड्ड देना है। ऐसा ना होवे कि जिद्दां दा संसार उत्ते खाली हथ आया उदां दा ही चले जावें। क्योंकि बड़े भागां वाले लोग वो हुंदे ने जिहड़े आंदे तां खाली हथ है पर जांदे झोलियां भर के ने। इस संसार दे उत्ते वडियाइयां लैके जांदे ने, वाह वाह खट के जांदे ने, परमात्मा दा सिमरन करके परमात्मा दियां बख्शिशां लैके जांदे ने। बड़े घट भागां वाले लोग ने। पर असीं मूर्ख इंसान खाली हथ आए और खाली झोली लैके मुड़ गए। खाली हथ आउणा ये तेरे वस नहीं सी, ये परमात्मा दे वस सी। पर झोली भर के लै जाना ये तेरे वस विच सी। रहमतां दी झोली, वडियाइयां दी झोली ये तू भर के लैके जानी सी। और तू कर्म ही ऐसे कीते है कि तेरे ते कोई रहमत होई नहीं। तू कर्म ही ऐसे माड़े कीते है, पाप इन्ने कीते है, झूठ इन्ने बोले है, निंदिया इन्नी कीती है, चुगली इन्नी कीती है, कोई कुछ खट के नहीं जा गया, कोई खट के जाना नहीं। जिवें खाली हथ आया सी उवें ही खाली हथ मुड़ जावेंगा। ये खाली हथ मुड़ जाना ये तेरी अपनी कमी है। जिन्हां ने इत्थे नाम नूं सिमरिया, नाम नूं कमाया,